Ja. Mhm.
All right, let's begin. Everything is ready. तो हाल्नु त हाल्या छैन नि switch off now. All right. All right, so let's begin. You prepare? Finished? Prepare garne hai. Let's start. All right, so we have this problem here. All right, so let's go to question number 6. Question number 6, which statement defines heat? What is heat? Yes, heat भनेको के हो त? Sum of total, well, sum भन्ना साथ total भन्नु पर्दैन. Sum of kinetic energies of all the molecules in a system, right? That is what is called as heat energy present in the system. Heat energy ma present hune system ke cha ta? Sum of kinetic energy. Kinetic energy molecule ko kinetic energy कसरी फेला पर्छ? Half mv square, mass of the molecule times velocity. Velocity भन्न खोजेको यहाँ के हो त? कतिको भाइब्रेट गरेको छ. The more the vibration is, the more the kinetic energy is. The more the vibration, the more के हुन्छ त बाबा? The velocity is. भनेपछि कुनै पनि सिस्टम को हिट एनर्जी भन्नु त के रहेछ त? सम टोटल अफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी केमा भर पर्छ? मासमा र भेलोसिटीमा भर पर्छ. भेलोसिटी भनेको भाइब्रेसनमा भर पर्छ. जति बढी भाइब्रेसन भयो त्यति बढी काइनेटिक एनर्जी हुन्छ. जति बढी मास भयो त्यति बढी काइनेटिक एनर्जी हुन्छ. जति बढी काइनेटिक एनर्जी भयो त्यति बढी हिट एनर्जी हुन्छ. भनेपछि हिट एनर्जी केमा भर पर्छ त? मास एन्ड भाइब्रेसन.
or we can say velocity also. Because in a system, molecule के हुन्छ नि त बाबा, velocity को कुरा गर्दाखेरि यता गइरहन मिल्दैन के. They cannot traverse lot of distance. Why? किन एउटा molecule यहाँबाट मजाले हिँडेर यहाँ जान मिल्दैन? किन जान मिल्दैन बाबा? There are other molecules in between. अरु molecules हरु छन् बीचमा, अनि त्यही भएर के हुन्छ? There will be collision. के हुन्छ? Collision हुन्छ. कुराकानी बुझ्यो? त्यही भएर we talk about vibration. We talk about vibration. There is vibration, back and forth vibration. Molecules are going through vibration. All right. So कति number को हुन्छ त? First को हुन्छ. Average kinetic energy of molecules, is that heat energy? No. What is that? That is the definition of temperature, baba. You okay with that? And then let's move on to the next question here. Next option, sum of kinetic energy and potential energy. No. Potential energy, we don't sum the potential energy when we find heat energy. Heat energy भनेको के को मात्र sum हो? Kinetic energy को मात्रै sum हो. भनेपछि यो पनि भएन. And then similarly, energy transmitted due to the difference in average kinetic energy of the molecules. That is actually the के भन्छ? Energy transmitted due to the difference. दुईटा चीजमा डिफरेन्स छ. के को डिफरेन्स छ? एभरेज काइनेटिक एनर्जी. ल भन त यो एभरेज काइनेटिक एनर्जी को डिफरेन्सबाट एनर्जी ट्रान्समिसन हुनेलाई के भन्छ? एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो? टेम्परेचर. जहाँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी छु टेम्परेचर भने हुन्छ. भने चाहिँ यहाँ एनर्जी ट्रान्समिटेड ड्यू टु द डिफरेन्स अफ टेम्परेचर अफ मलिक्युल्स. टेम्परेचर को कारणले एनर्जी ट्रान्समिट कताबाट कता हुन्छ? हायर टेम्परेचरबाट लोअर टेम्परेचर भनेर भनिन्छ. त्यो त एनर्जी ट्रान्समिसन हो. त्यसलाई हामीले हिट एनर्जी भनेर भनिदैन. भनेपछि यो कुरा गलत. अब 7 नम्बरमा जाऊ. कति नम्बरमा जाऊ? 7 नम्बरमा जाऊ. 7 नम्बरमा के भन्छ? हेर राम्ररी पढ त. Can you read it? If जो अनलाइन जोइन हुनु भएको छ नि भाइहरु अथवा बहिनीहरु, त्यो उहाँहरुले चाहिँ यो पेज नम्बर 372 यो अस्मिताको यो क्वेशन बैंक छ नि 372 मा गएर हेर्दै गरे हुन्छ है. भाइहरु 3-4 जना रहेछौ, 5-4 जना छ कि ल. ऑल राइट. भनेपछि 7 क्वेशन नम्बर 7 को के छ? Question है. On what basis can the increase in the volume of an object be explained when it is heated? Volume of an object be explained when it is heated. What happens when increase in the volume? Why does volume increase when things are heated? What happens? I ma choice ke cha? The kinetic energy of the molecules increase when we heat. True? Yes. True. The attraction between atoms and molecules decrease. True? Why does it decrease? Attraction घट्छ. पुरो सही हो. And then the distance between molecules and atoms decrease. यो पनि सही हो. तीनटै सही भयो. अनि अर्कोमा जाउँ. इन्क्रिज हुन्छ. करेक्ट. के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ. इंटरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. के गर्दाखेरि? हिट गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यही कारणले नै हुने के हो? Volume expansion. Volume is all about how much space each of the molecules are occupying. If the molecules are taking up a lot of space, that means what? The volume is increasing. So intermolecular space should increase. That is. So let's go to third. Second मा त हुने कुरै भएन किनभने here it says increase. Attraction between molecules? No. And then fourth ma. Kinetic energy increases. Attraction between molecules decreases. Why? Why does it decrease? Because distance increases.
कुनै पनि दुईटा चिजको डिस्टेन्स इन्क्रिज भयो भने मोलिकुलर अट्र्याक्सन के हुन्छ घट्छ अनि के हुन्छ डिस्टेन्स के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि आइभी करेक्ट त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो नेक्स्ट वान स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्ना साथ के सोचिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी यसो ल क्यान वी रिभाइज Specific heat capacity is the amount of heat required to make the temperature of the object of 1 kg mass by 1 degree. Right. What is specific heat capacity? Specific heat capacity is the amount of heat energy required by the object of how many kilos? 1 kilo by 1 degree centigrade. 1 kg सब्सटेन्सलाई 1 डिग्रीले बढाउनलाई जति एनर्जी चाहिन्छ त्यसैलाई नै के भनेर भनिन्छ बाबा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेर भनिन्छ अब जहिले पनि एभ्री टाइम व्हाट डु वी नीड टु कनेक्ट व्हाट डु वी नीड टु कन्सिडर formula what do we need to consider formula q equals to m/s dt s is the specific q times q divided by m times dt s is specific capacity यसलाई के भने q equals to ms dt लाई के पनि भन्छन् हिट इक्वेसन के भनेर भनिन्छ हिट इक्वेसन भनेर पनि भनिन्छ राइट सो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी को के हो त युनिट Joule per kg degree centigrade. जूल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड इज इट करेक्ट हेर है मैले धेरै अब आफूले सोच्दिनँ तिमीले जे भन्छौ मैले त्यही लेख्ने हो क्यू यसैबाट यहाँबाट पनि डाइमेन्सन एनालिसिस गर्न सकिन्छ सकिँदैन क्यू भनेको के हो केमा नापिन्छ जुलमा नापिन्छ अनि मास केमा नापिन्छ अहिले मैले केजी नै लेखेँ है यस हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ टाइम डिटी भनेको के हो डिफरेन्स इन टेम्परेचर डिग्री सेन्टिग्रेड अब हामीले एस भनेको जूल डिवाइड बाई केजी डिवाइड बाई डिग्री सेन्टिग्रेड जूल माथि केजी को पावर 1 छ केजी माथि जाँदाखेरि पावर -1 भयो सेन्टिग्रेड माथि जाँदा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी को के हो रहेछ युनिट हो रहेछ हामी रिभिजन गर्दै छौं है अनि स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ अ सब्स्टेन्स डिपेन्ड्स अन व्हिच अफ द फलोइङ केमा भर पर्छ अब यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किन नेचर अफ सब्स्टेन्स मात्र किन मासमा भर पर्दैन इट इज अ कन्स्टेन्ट के हो बाबा 1 केजी प्रत्येक चीज गोल्डको 1 केजी त सधैँभरि 1 केजी नै हुन्छ कि हुँदैन इट्स अ कन्स्टेन्ट के हो यो कन्स्टेन्ट हो के कन्स्टेन्ट हो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कन्स्टेन्ट हो कुनै पर्टिकुलर अब्जेक्टको गोल्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कन्स्टेन्ट हो चाहे तिमी गोल्डलाई डल्लो बनाऊ चेप्टो बनाऊ नेप्टो बनाऊ गोल्डै हो भने त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी के हुन्छ कन्स्टेन्ट 2 किलो ल्याए पनि त्यही हो 1 किलो ल्याए पनि त्यही हो 5 किलो ल्याए पनि त्यही हो के हैन स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त केमा भर पर्छ त नेचर अफ सब्स्टेन्स मा भर पर्छ केमा भर पर्छ नेचर अफ सब्स्टेन्स भोल्युममा भर पर्दैन पर्छ त तिमी 1 किलो ल्याए पनि 2 के रे 1 मिटर स्क्वायर 1 मिटर क्यूब ल्याए पनि 2 मिटर क्यूब ल्याए पनि के हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एउटै हुन्छ किनभने यसलाई कसरी नापिन्छ इट इज अबाउट 1 किलो अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड फर दैट 1 किलो राइट सो दैट्स इट नाउ लेट्स मूव अन टू 9 मा जाऊ बाबा 9 को क्वेशन रीड गर right That puts faster water in night in sea at night we push right high specific heat capacity of water को असर के हुन्छ what is the effect water in the sea heats up faster is it true no compared to land is it true no why specific capacity of specific heat capacity लेख्न पनि जान्नु पर्यो किन यो हैन सो क्वेशन नम्बर 10 मा के छ त
9 को the specific heat के capacity of sand अथवा mud भनौं मडमै sand हुन्छ हैन is less than the specific heat capacity of water. Therefore के हुन्छ त बाबा therefore with less amount of heat the temperature के को temperature बाबा of the land rises or increases के more faster भन्दा पनि more than that of the water अथवा sea यहाँ हैन कुराकानी के हो के हैन त्यही भएर यहाँ के हुने भएन वाटर अफ द सी हिट्स अप फास्टर हुने भएन हिट्स अप फास्टर भन्नुको अर्थ टेम्परेचर बढ्छ भन्न खोजेको हो के हैन दिस इज नट ट्रू सेकेन्डमा वाटर इन द सी कुल्स फास्टर देन द ल्यान्ड एट नाइट सीमा कुल फास्ट गर्छ त हो स्पेसिफिक क्यापासिटी हाई हुनुको प्रपर्टी इज दैट इट takes lot of time to heat and it takes lot of time to cool भनेपछि यो पनि भएन हैन and then similarly the land heats up slower than the water is it true no slower not slower land heats up faster and then the last one the land cools faster correct yes than the water in the sea at night in coastal areas. This is correct. And which kati rahicha ta 4 ko correct rahicha. And then let's move on to the 10. We have to go fast. Which one of the following is the best way to insert wind pipe into a narrower pipe? A wide pipe, not wind pipe. Wider pipe छ बाबा. त्यसलाई चाहिँ narrower pipe मा भित्र छिराउनु पर्ने छ. कसरी गर्ने? How? ठुलोलाई चाहिँ के गर्ने कुल गर्ने सानोलाई चाहिँ हिट गर्ने दुईटैलाई हिट गरेर हुन्छ त हुँदैन नि ठुलोलाई हिट गर्ने सानोलाई कुल गरेर हुन्छ हुँदैन सो व्हाई बिकज व्हाट ह्यापन्स सानोलाई हिट गरिसकेपछि के हुन्छ भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ के हुन्छ भोल्युम एक्सपान्ड हिट बोथ द पाइप्स एन्ड देन कुल both the pipes hit the wider pipe and cool the narrower one and cool के भन्छ वाइड पाइप चाहिँ न्यारोवर मा गर्नुपर्ने छ न्यारोवर भित्र राख्नुपर्ने छ है त्यसको लागि चाहिँ what is the best option pull the wider pipe hit the narrower pipe अब अति नै डिफरेन्स छ भने इट्स नट पोसिबल कुनै पनि चीजलाई धेरै हिट गरेर ठुलो एक्सपान्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नसोच फेरि हैन इट इज अल अबाउट प्रोपोर्सन प्र्याक्टिकल लाइफ सो क्वेशनले के मागेको छ त्यो अनुसार विचार गर्ने हो है And then similarly, next move on to the next one. What is the next question? 11. What is the lower fixed points of thermometer in degree Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin scale? 0 degree Celsius, 42 degree Fahrenheit, 70 degree Kelvin. Right. Lower fixed point भनेको के हो? Water freeze जतिमा हुन्छ त्यसैलाई lower fixed point भनेर भनिन्छ. तिमीले के गर्ने तिमीले थर्मोमिटर लिएर आउँछौ तीनटा एउटा डिग्री सेन्टिग्रेडको अर्को के अर्को फारेनहाइटको अनि अर्को के केल्भिनको अनि सबैलाई केमा राख्छौ आइसमा राख्छौ 0 डिग्री आइसमा राख्छौ केमा राख्छौ आइसमा केमा राख्छौ आइसमा अनि जुन लेभल देखाउँछ नि यहाँ वाट एभर द लेभल यो केल्भिन स्केल के यसलाई केल्भिन मानौ यसलाई डिग्री सेन्टिग्रेड यसलाई के मानौ फारेनहाइट मानौ यो लेभल जुन जुन देखाउँछ त्यसैलाई नै के भनेर भनिन्छ लोअर फिक्स पोइन्ट आइसको केल्भिनमा लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ
देखाउँछ डिग्री सेन्टिग्रेडमा 0 डिग्री देखाउँछ फ्यारेनहाइटमा 32 देखाउँछ कुरो त्यो हो भनेपछि कुन हुन्छ त 0 नाउ लेट्स मुभ अन टु द 12th one 12th मा के छ बाबा 5 kg of water is to be heated from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. How much heat is to be supplied to it? 5 kg वाटर छ It capacity of water is कति छ बाबा 5 kg water, sir. कति छ टेम्परेचर 20 degree water, 40 degree. 20 डिग्री सेल्सियस छ अब यसलाई हिट गर्नु पर्यो हिट गरेर कतिमा पुर्याउनु पर्यो 40 degree. 30 डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउनु पर्यो के गर्नुपर्छ हिट दिनु सप्लाई गर्नुपर्छ पर्दैन Q इक्वल्स टु MSDT MSDT. M भनेको 5 केजी DT भनेको 10. 40 minus 20, 10. अब यो गर अनि कति आउँछ त 210. समथिङ जुलमा आउँछ यो आन्सर कतिमा आउँछ 210,000. जुललाई किलो जुलमा लैजानलाई के गर्ने त डिभाइड वाट एभर यो एक्स आयो भने एक्स डिभाइड बाई 1000 गर्ने कति आउँछ त यो गर्दा 210. पक्का हो मैले हिसाब गरिनँ तिमी आफै हिसाब गर है 210 किलो जुल अनि त्यसै गरिकन अ बकेट कन्टेन्स 16 kg अफ वाटर एट 25 डिग्री सेन्टिग्रेड क्याल्कुलेट द टेम्परेचर अफ द मिक्सचर नाउ दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ राइट So you have 16 kg of water. कति छ? kg of water छ H2O. And then at what temperature? 25 degrees centigrade. Right? And then what do? You mix 4 kg of water at 80 degrees centigrade. So you have another one, another vessel that contains 4 kg. And what's the temperature? 80 degrees centigrade. You mix both. Now we mix A and B. What's the temperature of the mixture? What is the temp of the mixture? यो mixture को temperature कसरी कति हुन्छ त निकाल बाबा निकाल फटाफट निकाल एक्सरसाइज हुन्छ सबैजनाले निकाल भन मेन आइडिया के आइडियामा आधारित छ त्यो पनि मलाई भन व्हाट इज द मेन आइडिया अफ दिस प्रब्लम यो प्रब्लमको सबभन्दा मुख्य आइडिया के हो त्यो थाहा पायो भने तिमीले प्रब्लम झ्याट्टै गर्न सक्छौ कति आयो 210 किलो सो 210 किलो जुल तिमी त योभन्दा पुरानो प्रब्लममा छौ वी आर इन क्वेसन नम्बर 13 राजा ल यो त भएन नि यार ए सागर ए बरै तिमी त अचम्म गरिरहन्छौ गर फटाफट गर मलाई आन्सर क्यान आई हेभ द आन्सर प्लिज कति आयो 36 degree centigrade. I think that's the correct answer. What is the idea? मलाई भन idea के हो त यो idea यसको idea के हो
What is the main idea? 36 degree centigrade is the correct answer. 36 degree is the correct answer. "36 degree is the correct answer. Yeah. आयो? So the idea is एमा पनि हिट एमा हिट एनर्जी छ कि छैन? छ नि, त्यसलाई हामीले क्यूए मान्ने। बीमा हिट एनर्जी छ कि छैन? त्यसलाई क्यूबी मान्ने। अब दुईटैलाई सँगै राखिसकेपछि के हुन्छ त? सँगै राख्छौ कि राख्दैनौ? अनि मिक्स हुन्छ। यसमा पनि हिट एनर्जी छ कि छैन? छ। सी भन्ने भाँडो क्यूसी। What is the relationship between QA, QB and QC? करेक्ट। यो आइडिया मेन आइडिया हो यसको। यो प्रब्लमको सबभन्दा मेन आइडिया के हो त भन्दाखेरिमा ए भन्ने भाँडोमा भएको हिट एनर्जी क्यूए, बी भन्ने भाँडोमा भएको हिट एनर्जी क्यूबी, दुईटैलाई मिक्स गरेर सी भन्ने भाँडोमा भएको हिट एनर्जी क्यूसी। के हुनुपर्छ? यो दुईटामा भएको हिट एनर्जी र यसमा भएको के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। बिकज अफ, कम्प्लिट द सेन्टेन्स, बिकज अफ, कारण के हो बाबा? किन बराबर हुनुपर्छ? Now what heat flow? Law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. तर यहाँ हामीले अज्युम के गरेका छौं? What are we assuming? कि यहाँ हिट कतै बाहिर जाँदैन, खनाउँदाखेरि एटमोस्फियरमा जाँदैन, बाहिरी वातावरणमा जाँदैन। हिट एनर्जी केमा छ? सिस्टममै छ। केमा छ? सिस्टममै छ। त्यही भएर क्यूए प्लस क्यूबी एक्जाममा है। त्यही भएर यस्तो तरिकाले बुझ्नुपर्छ कि कसरी गर्ने। मेन आइडिया Q1 प्लस Q2 क्यूबी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो? QC अथवा Q3। क्यूए निकाल्छौ। क्यूए को मास कति छ? m1s into dt प्लस क्यूबी को m2s into dt, अर्कै dt छ, यो अर्कै dt हो, मानौ dt2 इक्वल्स टु m3s into dt3 हैन? हो कि हैन? हो कि हैन भने? हो। m1 कति छ? 16। s भनेको सबै ठाउँबाट हटाइदिए हुन्छ कमन ल्याएर, हैन? एस त सबै ठाउँमा छ, यता पनि छ, यता कमन ल्याएर हटाइदिन मिल्छ नि। अब dt कति आउँछ त? यो र यो गयो, मैले काटेँ। dt कति छ बाबा? 25। थाहा छैन? ए सरी के हुन्छ? dt हैन, यसको एनर्जी, यसको ए को 25 छ। किन 55 भन्नु? ल भन, किन 55 छ भन्नु? के को बीचको डिफरेन्स हैन नि। यसको हिट एनर्जी निकाल्दैछौ, यसको के निकाल्दैछौ? हिट एनर्जी निकाल्दैछौ। त्यसको लागि तिमीले के राख्छौ? त्यसकै टेम्परेचर राख्छौ। dt वास्तवमा राख्नु पर्ने चाहिँ 25 माइनस सम टेम्परेचर T हो, जति लस हुन्छ, तर त्यो क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर गर्नु पर्दैन। तिमीले त्यही भएर के राख्न मिल्छ? 25 राख्न मिल्छ। प्लस m2 कति? dt m3 त यो भाँडा कति हुन्छ? यहाँ 4, यहाँ 16, 20 भयो। अब t तिमीले निकाल्ने हो। dt आयो? कुरो बुझ्यो कि बुझिएन? बुझ्यो। यो जोड अनि dt भनेपछि कति हुन्छ? 16 into 25 प्लस डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टु dt। 36 डिग्री सेन्टिग्रेड
36. त्यो थर्ड वानको मास कसरी आयो दुईटालाई सँगै राखेको नि त तिमीले गरेको कति आयो कसरी गर्यो C into M1 is to T1 minus T is equal to C into M equals T minus C. फर्मुला कन्ठे थियो तर फर्मुला कन्ठे गर्नु पर्दैन अहिले त तिमीलाई दुईटा चिज दियो अब पछि गएर चारवटा चिज मिक्स गर्न भन्यो भने के गर्ने इक्वेसन यो हो आधार सिस्टमको एनर्जी कन्स्टेन्ट रहन्छ अनलेस के हुन्छ अनलेस त्यहाँ सिस्टमबाट एनर्जी बाहिर जान दियो भने सिस्टमको एनर्जी के हुन्छ हिट एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ यो कुरालाई आधार बनाउने हो क्या कुराकानी बुझिन्छ कि बुझिँदैन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ 36 कुरा त्यो मैले अलिकति टाइम लगाएँ तर त्यही हो अब लेट्स मुभ अन टु वेभ्स नाउ द नेक्स्ट वान इज यो कुरा क्लियर भयो हजुरहरूलाई कस्मिक गर्न सकिन्छ यो फर्मुलामा आधार नहुने फर्मुला त आफूले बनाउने हो हजुरले नि फर्मुला युज गरेको हजुरले नि हो त्यो फर्मुला त कुनै अर्थै छैन तीनटा चिज मिक्स गरेर के गर्ने ओ अप्ठ्यारो भएन भने मैले एउटा हिसाब दिन्छु ल गर्ने त यो ए मा वाटर छ के छ बी मा पनि वाटर छ बी मा पनि वाटर छ सी मा पनि के छ वाटर छ यो वाटरको टेम्परेचर 10 डिग्री सेन्टिग्रेड छ यो वाटरको टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ यो वाटरको टेम्परेचर 90 डिग्री सेन्टिग्रेड छ नाउ अब यसलाई मिक्स गरियो के गरियो यसलाई मिक्स गरियो लेट्स से यसको मास 5 केजी छ यसको मास 2 केजी छ यसको मास 10 केजी छ what is the temperature of the mixture ल मलाई भन्ने यो मिक्सचरको टेम्परेचर सबैले निकाल्ने त मिक्सचरको टेम्परेचर मलाई निकालेर देखाउने तीनटैलाई मिक्स गरेर आई डोन्ट वान्ट यु टु युज द फर्मुला 90 दिस इज 9090 I don't want you to use the formula. I want you to really do it. Even if when there is a complicated problem, you should be able to do it. No, but yeah. How much? 57, 58. Let's do it then. 58.23. Ready? 58.23. 58.23. I think that is correct. Did you use the formula? No. Huh? What is the idea? What is the central idea? So we have to add all the three water Yes. in one mixture. Yeah. In a mixture, and we have to add all the add the mass of the The total mass. You have to find the total mass. Yes. and then we have to calculate QF. We have to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Q4. Why can we do that? Q1 plus Q2 plus Q3 equals to Q4. What is the idea behind this equation? From that, we can find. No. What is the idea, Baba?
Why can we write that? Why is it that Q1 plus Q2 plus Q3 equals to Q4? Because Q4 is the mix of Because heat energy is conserved. There is a conservation. There is conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. So that is the idea here that you are using. Temperature does not happen like that. Temperature is not being conserved here, isn't it? Heat energy is conserved, right? Oh, temperature should be conserved, so you add 10 plus 20 plus 90. That's not going to work. But the heat energy is conserved, so that's why you can write an equation and you can find the temperature. Correct. Your idea is very good. बुझेको गरेको सुजाता के हुँदैछ? So QA plus QB plus QC equals to QD. कुनै नयाँ भाँडोमा राखेर सबै पानीहरू. Why? Because conservation of energy. It's always like that. And then you write M1S dt1 plus M2S dt2, right? Why S is the same? yes, because The specific heat capacity is the same. Plus M3S dt3 equals to M total M S dt. Let's say S la dt matra lekhau. Your value rakha, right? Value, find the values all. M, what is M? M is total mass. S, you know, you can find dt. What is the value of dt? 23 degrees centigrade. कुराकानी ठिक छ? यसरी गर्ने. कहिलेकाहीँ के पनि सोध्छ. You are mixing two things. You are mixing what? Two things. Let's say, let's do this exercise actually. I want you to do this exercise because science मा घुमाएर सोध्छ. फननन नचाइदिन बेर छैन. त्यही भएर अलिकति गरौँ. गरेको चिजलाई राम्ररी गरेपछि you are confident and you know how to do things, right? So I have an iron ball. I have an iron ball of, let's say, 2 kg mass. It is heated to temperature, let's say 117 degrees centigrade. All right. What is the specific heat capacity of iron? 470 joule per kg per degree. Always talk about, हामीले सधैँभरि के गर्नुपर्छ त? युनिटको कुरा गरिहाल्नुपर्छ. कहिले पनि युनिट बिना काम हुँदैन. कति वर्षको भयो भन्दा 2 भयो भनेर हुँदैन. अब वर्ष त त्यहाँ अलरेडी भएर 2 भन्नु मिल्यो. So and then you have water, and then you have water of let's say 5 kg water. How much? 5 kg water at 80 degrees centigrade. What degree centigrade, sir? 80 degrees centigrade, sir. Now I'm going to drop this thing in water. Drop iron ball in water. Will the water in the container, मैले के सोच्छु होला? Boil. Boil हुन्छ कि हुँदैन? भन. ल यो गर्ने. एकछिन तिमीहरुको लागि काम गर्नलाई मैले टाइम. This is your time now. गर.
स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। Yep. 6.88 degrees centigrade. Doesn't make sense, Kancho. 83.72 degrees centigrade. Because एउटा मास राखिया चाहिँ 117 डिग्री को 80 डिग्री सेन्टिग्रेड मा घटेर स्वयं 6 डिग्री मा त पुग्ने चान्सै छैन नि। 68 पनि अलि भएन। आई थिंक 80 भन्दा माथि हुनु पर्छ, 117 भन्दा तल आउनु पर्छ। 83.72 सबैको आन्सर आयो? पहिलो कुरो के गर्नु पर्यो? अब क्वेशनले के भन्छ? क्वेशन सम्झ। क्वेशन के छ हेर सुजाता, बुझिछौ तिमीले? क्वेशन के छ? हामीसँग एउटा आइरन बल छ, राम्ररी ध्यान दिऊ है। हामीसँग के छ? एकदमै राम्ररी यो प्रब्लमलाई ध्यान दिऊ। यस्तो प्रब्लम आउँछ एक्जाममा, पक्का आउँछ। कि त यो आउँछ कि त एबीसी भन्छ अनि कुन बढी तल माथि जान्छ भन्छ। आइरन बल छ कि छैन? छ। आइरन बल 2 केजी छ। कति टेम्परेचर छ? 117। अब मैले यो आइरन बल, तातो आइरन बल मेरो टाउ कहाँ राख्दिन? केमा राख्छु बाबा? पानीमा राख्छु। तर पानी कति केजीको छ? 5 केजी पानी छ। कति डिग्रीमा छ? 80 डिग्रीमा छ। अब तिम्रो दिमागले के भन्छ? यो टेम्परेचर पानीको बढ्छ कि घट्छ होला? बढ्छ। कतिले बढ्छ? बढ्छ। के भएर बढ्छ? किन बढ्छ? आइरन को टेम्परेचर बढी छ, वाटर को टेम्परेचर कम छ। आइरन को बढी छ टेम्परेचर, वाटर को कम छ भनेपछि अब हिट एनर्जी कताबाट कता फ्लो हुन्छ? आइरनबाट वाटर तर्फ जान्छ भनेपछि वाटरले गेन गर्छ, आइरनले लस गर्छ। गर्छ कि गर्दैन? अनि लास्टमा कतिखेर गएर यिनीहरू एउटै हुन्छन्? कतिखेर हिट एनर्जी ट्रान्सफर हुन बन्द हुन्छ? जब टेम्परेचर इक्वल हुन्छ। भनेपछि अब लहर मैले कन्टेनरमा राखेँ। कन्टेनर छ यहाँ, कन्टेनरमा पानी छ, मैले डल्लो पनि यही छ कि छैन? छ। डल्लो पनि यही छ। अलिकति भुइँमै बनाऊ किनभने आइरनको डल्लो भुइँमै जान्छ। अब यसको फाइनली एकछिनपछि गएर हेर्ने हो भने वाटरको टेम्परेचर र आइरनको टेम्परेचर कति हुन्छ? एउटै हुन्छ। हामीलाई थाहा छ त्यो टेम्परेचर? थाहा छैन। त्यसलाई मैले के माने? टीएफ माने, टी फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। ठिक छ? अथवा टीएफ सम्झिन गाह्रो हुन्छ भने केवल टी मात्र माने। ठिक छ? दुईटैको टेम्परेचर एउटै हुन्छ कि हुँदैन? किन हुन्छ? हो, टेम्परेचरमा डिफरेन्स आयो भने आइरनको डल्लो र पानी सँगै राखेर टेम्परेचरको डिफरेन्स छ भने त एनर्जी अझै फ्लो भइरहन्छ नि, कताबाट कता? हाईबाट लो। हो, तर एउटा चीज संरक्षित हुन्छ। ट्रान्सफर हिट एनर्जी ट्रान्सफर भए पनि यसको हिट एनर्जी क्यूए
यसको हिट एनर्जी क्युबी भएर यो टोटल यिनीहरूको पनि दुईटैको गरेर यहाँ सँगै राख्दाखेरि पनि मानव क्युसी छ भने यिनीहरू सबैको टेम्परेचर क्युए प्लस क्युबी केसँग बराबर हुन्छ क्युसी भन्नै पर्यो नि क्युएसँग जति हिट एनर्जी छ क्युबीसँग जति हिट एनर्जी छ टोटलको पनि हिट एनर्जी के हुन्छ इक्वल हुन्छ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड त्यही भएर क्युए प्लस क्युबी इक्वल्स टु क्युसी क्युए कसरी निकाल्ने क्यु भनेको त एमएसडिटी हो हिट एनर्जी कति छ भनेर केले दिन्छ एम इन्टु एस इन्टु डिटी यहाँ मास भनेको M1 मानौ 2 केजी फरक फरक छ नि त मास त्यही भएर प्रत्येकलाई एम पनि फरक फरक दिनु पर्यो M1 टेम्परेचर पनि फरक फरक छैन त्यही भएर DT1 एउटाको दिए भने अर्काको एस पनि फरक छ यहाँ त के पनि फरक छ त्यही भएर S1 M2 S2 DT2 इक्वल्स टु QC को अब यहाँ हिट एनर्जी दुईटा चीजको छ बाबा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पनि फरक फरक छ त्यही भएर यहाँ पनि M1 त एउटै हुन्छ यहाँ गएर आइरनको डल्लोको मास पनि त एउटै हुन्छ नि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कसको यसको पनि त फरक हुन्छ नि दुवैको राख्ने भनेको आइरनको राख्नु पर्यो S1 मास त जोडिन्छ त्यही भएर जोड्दैछु होइन प्लस बाबा प्लस M2 S2 DT टेम्परेचर मात्र एउटै हुन्छ M2 S2 M1 S1 त फरक फरक छ नि दुईटाको मास जोड्दाखेरि गडबड के हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी फरक फरक छ के त्यही भएर मल्टिप्लाई गर्दा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एउटै स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीले मल्टिप्लाई गर्नै मिल्दैन कुरो क्लियर छ अब तिमीले M को भ्यालु राख S को भ्यालु राख DT को भ्यालु राख 100 M2 को भ्यालु राख S2 को भ्यालु राख DT2 को भ्यालु राख M1 को भ्यालु राख S1 को भ्यालु राख DT थाहा छैन निकाल्नु पर्ने छ M2 को भ्यालु राख S2 को भ्यालु राख DT को भ्यालु निकाल इक्वेसनमा सबै थाहा छ केवल के थाहा छैन DT थाहा छैन DT निकाल्न सकिन्छ निकालेर मलाई आन्सर भन 83.72 पर्ख्यौ सबैले गर अब हामी बिदाबारी पनि हुनुपर्छ भोलि बिहान फेरि अब कन्टिन्यू गर्नुपर्छ यिनी प्रब्लमहरु Yes, one,